أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة
عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها
قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى
إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون Sadaqallahul azim. Terjemah surah Al-A'raf ayat 11. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Ayat 12. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Ayat 13. Allah berfirman, maka turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. 15. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. 16. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. 17. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. 18. Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga dalam keadaan terhina dan terusir.
Sesungguhnya siapa yang di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. 19. Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. 20. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup, dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. 21. Dan dia setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu. 22. Setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya, maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu, dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Hadis seputar ayat 10-18. 1. Dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya dan iblis diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari yang disifatkan bagi kalian. Hadis riwayat Muslim. 2. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan doa ketika pagi dan sore. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka afwa wal afiyah fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma anstur wurati wa amin rawati. Allahumma hfizni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi azamatika an ukhtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau ampunan dan keselamatan pada agamaku, duniaku, keluargaku, dan hartaku. Ya Allah, tutuplah auratku, amankanlah ketakutanku, peliharalah aku dari hadapanku dan dari belakangku, dari kananku dan kiriku, dan dari atasku, dan aku berlindung dengan keagungan Engkau dari pembunuhan. Hadis riwayat Abu Daud An-Nasai. Ayat 22. Dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, mimpi yang baik itu datangnya dari Allah, sedangkan mimpi yang buruk itu datangnya dari setan. Jika salah satu dari kalian bermimpi dengan mimpi yang buruk dan tidak menyukainya, hendaklah meniup dengan tiupan agak basah, meludah ke arah kirinya, dan berlindunglah kepada Allah karena mimpi itu tak akan membuat mudarat. Hadis riwayat Bukhari. Terjemah ayat 23. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. 24. Allah berfirman, turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. 25. Allah berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan. 26. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. 27. Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya dia setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari satu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. 28. Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak menyuruh berbuat keji, seperti syirik, tawaf, bertelanjang di sekeliling Ka'bah, dan sebagainya.
Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui? 29. Katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap solat dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula. 30. Sebagian diberinya petunjuk dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Hadis seputar ayat 26. 1. Dari Abu Dzar dan Abu Abdirrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Hapuslah keburukan itu dengan melakukan kebaikan dan berbaurlah dengan manusia dengan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Tirmizi. 2. Dari Bahs bin Hakim dari bapaknya dan dari kakeknya, ia berkata, "Aku bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan aurat kami? Apa yang harus kami lakukan dan apa yang harus kami hindarkan?" Beliau bersabda, "Jagalah aurat kamu kecuali kepada istrimu atau budak yang kamu miliki." Aku bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana jika itu dilakukan oleh sebagian kaum dengan yang lain?" Beliau menjawab, "Jika kamu bisa untuk memperlihatkannya kepada seorang pun, maka jangan engkau perlihatkan." Aku bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana jika salah seorang dari kami sedang sendirian?" Beliau menjawab, "Hendaklah engkau lebih malu kepada Allah daripada manusia." Hadis riwayat Ibnu Majah. Ayat 28 sampai 30. Dari Ali radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian termasuk golongan yang berbahagia, maka akan dimudahkan untuk berbuat amalan orang-orang yang bahagia. Begitu jika kalian termasuk golongan yang sengsara, maka akan dimudahkan untuk berbuat amalan orang-orang yang sengsara." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terjemah ayat 31. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. 32. Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat, yaitu perhiasan dari Allah dan makanan yang baik itu dapat dinikmati di dunia ini oleh orang yang beriman dan orang yang tidak beriman, sedangkan di akhirat nanti hanya untuk orang yang beriman. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. 33. Katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. 34. Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. 35. Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. 36. Tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. 37. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayatnya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang para utusan atau malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Para malaikat berkata, "Manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah?" Mereka orang musyrik menjawab, "Semuanya telah lenyap dari kami." Dan mereka memberikan kesaksian diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Asbabun Nuzul ayat 31. Ibnu Abbas radhiyallahu an memaparkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang wanita yang pada zaman jahiliyah melakukan tawaf di Baitullah dengan tanpa pakaian dan kemaluannya ditutup kirkah secari kain lusuh. Sambil tawaf ia berteriak, "Pada hari ini kuhalalkan seluruh tubuhku kecuali yang kututupi ini." Hadis riwayat Muslim. Ayatnya adalah, "Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." Ayat 32 dan 33.
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa kedua ayat ini diturunkan untuk mempertegas larangan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah. Allah hanya melarang berbuat perbuatan keji, syirik dan melanggar hak tanpa alasan yang jelas dan benar. Ayatnya adalah hadis riwayat Muslim. Ayatnya adalah, katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. 33. Katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Hadis seputar ayat 31 sampai 33. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pakaian-pakaian yang berwarna putih pakailah pakaian yang berwarna putih, karena itu sebaik-baik pakaian kalian, dan gunakanlah ia sebagai kain kafan kalian. Sebaik-baik celak bagi kalian adalah batu itsmit, karena akan mencerahkan mata dan menumbuhkan bulu. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Terjemah ayat 38. Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam api neraka yang bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya, sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu, wahai Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami, datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka. Allah berfirman, masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tetapi kamu tidak mengetahui. 39. Dan orang-orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan, kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami, maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan. Hadis seputar ayat 38. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kami dan bersabda, berlindunglah kalian kepada Allah dari azab neraka. Para sahabat pun berdoa dengan berlindung dari azab neraka. Nabi SAW lalu bersabda lagi, berlindunglah kalian dari azab kubur. Para sahabat pun berlindung dari azab kubur. Hadis riwayat Muslim. Baik, itulah yang kita bacakan dari ayat 11 surat An-Nisa sampai dengan ayat 39. Maksud kami surat Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat 11 sampai dengan ayat 39. Dan di ujung ayat yang kita bacakan tadi pada ayat yang ke-39 dari hadis maksud kami dari hadis ayat 38 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada para sahabat dan tentu juga kepada kita, mari kita berlindung kepada Allah dari azab neraka dan juga azab kubur. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.